ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаҳои мо, ҳар яки шуморо дар алоҳидагӣ хуш омадед мегӯям. имрӯз рӯзи шанбе аст ва мо шумо якҷоя барномаи дониш ва санҷишро пешкаши шумо мегардонем. дар воқеъ шоми бо фароғат барои ҳар як аз шумо орзу мекунем ва мо бо шумо воқеан интизор мешавем ҳар ҳафта рӯзи шанберо, то ки тавонем дар барномаи дониш ва санҷиш иштирок кунем, ҳамчунин як ғизои маънавӣ гирем. имрӯз барномаро мо аз ду қисм омода сохтем ва ҳар ду қисми барнома тафаккур дар оятҳои қуръони карим аст ва иншааллоҳ умедвор ҳастем ки барномаи мо писанд барои ҳар як аз шумо меояд. зери навори мо лайк монед, то ки наворо дигарон тавонанд тамошо кунанд ва ҳамчунин ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба дӯстон ва наздикони худатон наворо тақсим кунед, то ки онҳо низ тамошо кунанд. ва имрӯз барномаи мо танҳо дар шабакаи дониш ва санҷиш аст. аз ин хотир шабакаи дониш ва санҷишро ба наздикони худатон тарғиб кунед, то ки онҳо низ ба ин шабакаи ютубии мо обуна шаванд ва дар барномаи мо ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар барномаи дониш ва санҷиш иштирок намоянд. худи ин лаҳза ман ин корро мекунам ва дар имову дар ватсап ва дар фейсбук низ тамошобинони мо моро тамошо мекунанд. дар фейсбук низ ба дӯстони худатон наворо паҳн кунед. геймпин барои имрӯз 697-3644. марҳамат, ман экранро барои шумо ин лаҳза нишон медиҳам, то ки шумо бубинед. марҳамат. ин аз геймпини мо 697-3644 дохил шавед. хуб, дар қисмати аввали барномаи мо ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо дохил шуданд метавонанд иштирок кунанд. хуш омадед мегӯям онҳое ки аввалин шуда ба бозӣ дохил шуданд. кӯшиш кардем ки осон бошад саволҳо. аз ин хотир саволҳоро низ чунон интихоб кардем ки барои ҳар як аз мову шумо муносиб бошад ва осон бошаду тавонед посухҳои дурусти худатонро гӯед. ва ҳамчунин ғайр аз он ки шумо ин лаҳза мустақим дар бозии мо иштирок мекунед, боз маълумоти хубро низ мо шумо якҷоя хонда мебароем иншааллоҳ. хуб, силкаи аз модератор хоҳиш мекардам, силкаи каҳутро дар поён агар навишта мекардед, то ки дигарон ба воситаи каҳут дохил шуда тавонанд. геймпини мо инҷо ман навишта мекунам. дар телефони мобилиатон каҳут нуқта ит навишта кунед ва дар ҷои геймпин, ана ҳамин геймпине ки мо дар поён навишта кардем, онро менависед, яъне 697-3644.
و مستقیما شما میتوانید با ما یک جایه در بازی اشتراک کنید و خودتان نام یگان تخلص انتخاب کنید. خب 17 نفر هم میبینم که در داخل برنامه با 3 نفر دیگر داخل شوید، 20 نفر شویم و آغاز کنیم. خب انا اینجا نوشته کردن تعزی داخل شوی کهود نقطه ایت داخل می شوید و جایی که گیم پین نوشته شده است همین گیم پین رو نوشته کنید و بعدا با خودتان تخلص انتخاب کنید. خیلی خوب و ماشاءالله 23 نفر شدیم و قسمت اول را انشالله با شما آغاز میکنیم. بسم الله، بیایید سر میکنیم نوشد بازی را. امروز سوال ها در تلفن موبیلی شما نیز آماده میرسد انشالله. کافران اهل کتاب و مشرکان دست بر ندارند از کفر خود تا برایشان حجت روشن بیاید. دوام دهید. قرآن کریم را فرشته بیاورد، ماهتاب دو قسم شد به فرمان الله. پیامبر الله صحیفه های پاک را میخواند یا نمیدانم کدامش درست است از آن، ولی انتهایی که شما این لحظه ها میبینید. کافران اهل کتاب و مشرکان دست بر ندارند از کفر خود تا برایشان حجت روشن بیاید. دوام دهید. خیلی خوب، وریانت های هر گونه بود جواب ها از جانب شما و میبینیم که 9 نفر جواب های درست گفتند. کافران اهل کتاب و مشرکان دست بر ندارند از کفر خود تا برایشان حجت روشن بیاید. پیامبر الله صحیفه های پاک را میخواند و بیایید همین سوره رو یک جای با شما ترجمه معنایش را دیده میبرایم. این سوره رقمی 98 بینه هست و کمی خل کنیم. خب اگر همش خوب است صدا ما رو میشنوید و بیایید ترجمه معنای سوره بینه را این لحظه از آیت 1 تا به 2 میخوانیم. چی آمده است؟ کافران اهل کتاب و مشرکان دست بر ندارند از کفر خود تا برایشان حجت روشن بیاید. در دوامش چنین آمده: فرستاده پیامبری از جانب الله که صحیفه های پاک را میخواند. یا در ترجمه دیگر چنین شده آمده است: فرستاده است محمد صلی الله علیه و سلم از جانب الله که صحیفه های پاک قرآن را میخواند. در آنها نوشته های است راست و درست از اخبار و امرهای عادلانه که برای حق هدایت می نمایند. و جوابی درست همین رنگی کبود بود. خیلی خوب تماشابینان عزیز و بیاید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدند. امید در جای اول سید عبدالله قاسم آیت الله شهزاد، آنهایی که در جاهای نمایان هستید مبارک باشد. و خب دوام میدهیم. در کدام سوره در هر آیت نام الله ذکر شده است؟ سوره غافر، مجادله، الرحمن و یا بقره؟ کدامش درست است؟ در کدام سوره در هر آیت نام الله تعالی ذکر شده است؟ خب جواب شما دنیا و آخرت درست گفتید و 18 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. بله، در سوره مجادله، سوره رقمی 58 میتوانید جستجو کنید این سوره را. درباره چند آیت اولی این سوره ما در برنامه های گذشته
تفسیرش را به شما خوانده بودیم و در هر آیتی سوره مجادله نام الله آمده است و اگر در خاطر داشته باشید درباره حوله بنت ثعلبه ما و شما صحبت کرده بودیم و تفسیرش را گفته بودیم که چگونه به خاطر همین زن آیت نازل می شود و باز حتی اگر خطا نکنم عمر رضی الله عنه نیز درباره حوله بنت ثعلبه گفته بود که این زن را الله تعالی سخنهایش را یعنی گفته هایش را شنیده بود و ما هم میشناسیم گفته به این مثل و من درباره اگر شرحی واضح تر خواهید در شبکه قرآن دستور عمل انسان درباره چند آیتی سوره مجادله ما برنامه ها داشته میتوانید آن را تماشا کنید و تماشابینان عزیز بیاید میبینیم که ها به پیش برآمدند. آیت الله امید سید عبدالله قاسم و علی جان آنهایی که به جایهای نمایان برآمدید من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب و دوام میدهیم. در کدام سوره آمده که درجه های کارهای نیک و بد نه کم نه زیاد کرده می شود؟ درجه های کارهای نیک و کارهای بد نه کم نه زیاد کرده می شود. از صف، از صفات، الاحقاف و یا اخلاص کدامش درست است؟ جواب های شما. و خب ما چند 30 ثانیه تقریبا وقت داریم. همگی 3 نفر جواب های درست گفتند. شاید کمی مشکل تر بود اما پندآور است، اما لازمی است. از این خاطر بیاید من این لحظه ها سوره احقاف آیتی 19 را ترجمه معنایش را این لحظه ها میخوانم. هر گروه یعنی بهشتی یا دوزخی درجات بر حسب اعمالشان دارند تا حق ضایع نگردد و الله تعالی اعمالشان را به تمام پرگی می دهد به آن که در حقشان ستم شود. یا اینکه در ترجمه معنای دیگر و از تفسیر سعدی چنین آمده است: و برای هر یک از دو گروه یعنی اهل خیر و اهل شر نسبت به کارهایی که کردند نزد الله درجات است تا که الله پاداش کارهایشان را که در دنیا کرده اند به پرگی بدهد و به آنان ستم نشود، نه بر گناهشان افزوده می شود و نه از خوبی هایشان کم کرده می شود. و این از تفسیر سعدی بود. و تماشابینان عزیز دوام میدیم. اینک بیایید ببینیم که ها به پیش برآمدند. آیت الله امید سید عبدالله قاسم و مریم همچنین ابو حمیرا نیز 5 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. اینجا سوال دادند که قسمت اولی برنامه است. تماشابین عزیز 91 برنامه ما سر شد. شما میتوانید با نوشته کردن گیم پین 697 3644 وارد برنامه شوید و میگذاریم به سوال دیگر. کدام از سوره های زیرین با نامی پیغمبر است؟ اینش سوال آسان است. صد، الروم، الاحزاب و یا نوح. کدامش درست است؟ کدام از سوره های زیرین با نامی پیغمبر است؟ جواب های شما. طایب سال دنیا و آخرت
ҷавобҳои дуруст гуфтед. Умар Ҳаитов, ҷавобҳои дуруст гуфтед ва дар дохили барномаи мо 16 нафар қариб ҳама ҷавобҳояшон дуруст буд. Бале, 9. Ва киё ба пеш баромадед? Оятулло, Марьям, Қосим, Абу Ҳумайро ва Умед, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастанд. Умар ба 4 зина ба боло баромадед. Табрик мекунам шуморо. давом медиҳем. Шайтонҳо ба назди кӣ меоянд? Мувофиқи сура, мувофиқи ояти Қуръони Карим. Ба назди касе ки сирри касро мегӯяд, оне ки сарҳади муайянро намегузарад, дурӯғгӯй ва гунаҳкор ба одами пок. Шайтонҳо ба назди кӣ меоянд? Мувофиқи сураи рақами 26 Ашшуъаро, яъне шоирон. Кадомаш дуруст аст? Шайтонҳо ба назди кӣ меоянд? 12 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Дурӯғгӯй ва гунаҳгор. Мувофиқи сураи Шуъаро ояти 221. хуб, дар дохили барномаи мо Идимо Одинаева ҷавоби дуруст гуфтанд. Тоиба Солеҳ, ҳамчунин Амиршоҳ Мирзоев дуруст гуфтед. Исматулло Ҳоҷиматов дуруст гуфтед. биёед мехонем тарҷумаи маънои сураи Шуъароро, яъне шоирон. оё шуморо огоҳ кунам, ки шайтонҳо ба назди киҳо меоянд? Савол. дар давоми он бар ҳар дурӯғгӯи гунаҳкор меоянд ва шунидаҳои худро, ки аз осмон дуздиданд, ба дурӯғгӯён мепартоянд ва аксари онҳо дурӯғгӯёнанд. ва ин буд ҷавоби дуруст. Дурӯғгӯй ва гунаҳкор, шайтонҳо ба назди онҳо зиёдтар меомаданд. ва тамошобинони азиз, онҳое ки навбака худи ҳозир ба барномаи мо дохил шудед, лайк монед. ва онҳое ки ютуб каналҳои хеле зиёд, аз 1000 нафар зиёд доред, поделиться кунед дар сообществои худатон. ва мо дуогӯ ҳастем, ки Аллоҳ таоло бар ивази кори хайри шумо подоши хайр, подоши нек барои шумо ато кунад. ва онҳое ки дар фейсбук моро тамошо мекунед, шумо низ мустақим моро тамошо мекунед, ба дӯстонатон барномаро равон кунед, то ки онҳо низ тавонанд дар барномаи мо иштирок кунанд. ва биёед акнун мебинем, ки киҳо ба пеш баромаданд. Оятулло Умар, Имом Алиҷон, Тоиба Солеҳ, онҳое ки дар ҷойҳои хуб ҳастед. Табрик мекунам ҳар як аз шуморо. Машааллоҳ. давом медиҳем. бо забонашон мегӯянд: ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон овардаем, ҳол он ки сидқан имон наовардаанд. инҳо худро мефиребанд, инҳо мунофиқ нестанд, ростқавланд, ҷосусанд. Кадомаш дуруст аст? Мувофиқи сураи Бақара ояти 8. инак ман чатро низ нигоҳ мекунам, ки дар чат хомӯшӣ аст. ва 12 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Бале, инҳо худро мефиребанд. биёед тарҷумаи маъноро нигоҳ мекунем. чӣ гуна омадааст? дар сураи Бақара ояти 8. ва баъзе аз мардум, ки байни муъминон ва кофирон ҳайрону сарсон мегарданд, мегӯянд: бо забонашон ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон овардаем, ҳол он ки сидқан имон наоварданд.
در دوام این چنین آمده است: اینان الله و مؤمنان را می‌فریبند و نمی‌دانند که تنها خود را فریب می‌دهند. یعنی اینها خودشان را فریب می‌دهند. یعنی با زبان میگویند که ما به الله و روز قیامت ایمان آورده ایم، اما با دیگران، یعنی با کافران یا اینکه با منافقان یک جاشان باز منافقی میکنند و میگویند که ما با شما هستیم، با آنها نیستیم و به همین مانند باز چند آیت های دیگر نیز آمده رسیده است. در دوام می آید در سوره بقره آیت 10 ترجمه معنا چنین آمده است: در دلهایشان بیماری هست، یعنی از شک، نفاق، پلیدی و فساد، و الله نیز بر کسلیشان بیفزوده است و به جزای دروغی که گفتند برایشان عذاب دردآور. و 12 نفر رو میبینم که جوابای درست گفتید. خیلی خوب. و تماشاگران عزیز، بیایید اکنون دوام میدهیم. آیت الله عمر علی جان عبدالرحمن خاورشاه، آنهایی که در جایهای بالا هستید، مبارک باشد. سوال هفتم: پس چون نماز را با پایان رسانیدید، الله را به زانو زده یاد کنید، به پشت خوابیده یاد کنید، در بالای چهار پایان یاد کنید، به پهلو خوابیده یاد کنید. کدامش درست است؟ موافقی سوره نیسا آیت 103. پس چون نماز را به پایان رسانیدید، الله را چگونه یاد کنید؟ کدام از آن وریانت هایی که شما میبینید درست است؟ خب یک نفر رو دیدم، عبدالله جوابی درست گفتید. ادم جوابی درست گفتید و 7 نفر جواب های درست گفتید، اما اکثریت جواب هایشان کمی نادرست بود، چون در ترجمه معنای سوره نیسا چگونه آمده است؟ بیاید میخوانیم. و چون نماز را به پایان بردید، الله را ایستاده یا نشسته و یا به پهلو خوابیده یاد کنید. و چون از دشمن ایمن گشتید، نماز را تمام ادا کنید، که نماز بر مؤمنان در وقتهای معین واجب گشته است. و جواب درست همین از این وریانت هایی که ما و شما دیدیم: به پهلو خوابیده یاد کنید. و بیاید اکنون در قسمت خوبی برنامه ما میبینیم که ها به پیش برآمدند و که ها جایهای سزاوار را نصیب گردیدند و بعد از آن باز قسمت دیگری بازی ما آماده هستیم. میبینیم که ها در قسمت اولی برنامه دانش و سنجش به جایهای نمایان برآمدید. مبارک باشد عمر. جای سیوم، جای دوم آیت الله مبارک باشد و جای اول نصیبی امام گردید. مبارک باشد. یک و یک باره امام از پایان به جاهای بالا برآمدند. تبریک میکنم شما را. و خب یک بار دیگر باز تماشا میکنیم آنهایی که در جایهای نمایان هستند و جایهای نمایان را سزاوار گردیدند. امام عمر آیت الله امام در جای اول و همچنین مریم و مهرانه نیز در جایهای نمایان بودید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم تماشاگران عزیز. بهترین خیلی خوب. من اما نمیدونم که چتی که در فیسبوک نوشته می شود در
шабакаи ютубӣ хонда мешавад ё не, намедонам. Ба ҳар ҳол ба фикрам онҳое ки дар фейсбук моро тамошо мекунед, хоҳиш мекардам ки ба ютуб дохил шавед. Онҷо ман чати шуморо мустақим дида метавонам ва шумо онҷо метавонед мустақим навишта кунед барои мо. Ва ман қисмати дуи барномаро ин лаҳза иншааллоҳ омода мекунам, то ки мову шумо тавонем дар он низ иштирок кунем. Ҳар як аз шуморо хушомадед мегӯям, тамошобинони азиз. қисмати дуюми барномаи мо каме зиёдтар саволҳоро дар бар дорад. Агар хато накунам 9 савол, бале 9 савол аст. Саволҳои хеле оддӣ ва осон ва муҳимаш саволҳое ки аз он мову шумо иншааллоҳ баҳра хоҳем гирифт, фоида хоҳем гирифт. геймпинро навишта кунед. геймпин омода шуд. 841 366. ин лаҳза ман экранро барои шумо нишон медиҳам. марҳамат. 841 366 ин аст геймпини мо. марҳамат, дохил шавед. хуб, як нафар савол карданд ки чӣ тавр дохил шавем. каҳуд нуқтаи ит навишта кунед ва дар ҷое ки геймпин аст, ана ҳамон рӯи экран шумо рақамро мебинед, ҳамон рақамро навишта кунед ва ҷое ки никнейм навишта шудааст, ба худатон тахаллус ягон тахаллус интихоб кунед. хеле хуб, 22 нафар шудем. хоҳишмандҳое ки боз мехоҳанд бозӣ кунанд, марҳамат, дохил шавед ва мо метавонем бозиро ин лаҳза оғоз кунем. чун мебинам ки зиёдтар тамошо доранд моро. агар хоста бошед, хоҳиш дошта бошед, дохил шавед. ба қавле бозии ройгон аст, бепул аст, аммо мукофоташ иншааллоҳ мукофоти беҳтарин барои мову шумо хоҳад буд. хушомадед мегӯям 24 нафарро. шавқовар аст, бале, ҳам шавқовар аст, ҳам пандовар аст иншааллоҳ бозии мо. хуб, 24 нафар шудем ва биёед оғоз мекунем. онҳое ки дохил шуда натавонистед, метавонед дар чати мо навишта кунед. ман чатро низ баъзе саволҳоро иншааллоҳ хонда мегузарам. бисмиллаҳ. ва аммо ҳар ки сабук шуд паллаи некиҳои тарозуяш, давом диҳед. ҷойгоҳаш оташи шӯълавар, пушаймон мешавад, бурдбор шуд ба ҷаннат марҳамат. кадомаш дуруст аст? ин мувофиқи сураи Алқориа ояти 8. ва аммо ҳар ки сабук шуд паллаи некиҳои тарозуяш, давом диҳед. дунё ва охират, иди мо Одинаева дуруст гуфтед. Тойба Солеҳ дуруст гуфтед. бале. ва аммо ҳар ки сабук шуд паллаи некиҳои тарозуяш, ҷойгоҳаш оташи шӯълавар. биёед мехонем. дар тарҷумаи маъно чӣ гуна омадааст? ва аммо ҳар кас ки паллаи мизонаш сабук бошад,
جایگاهش در حاویه هست. و تو چی دانی که حاویه چیست؟ آتشی بزرگ و بسیار گرم و سوزان است. و یا در ترجمه دیگر آتش است سوزان و شعله‌ور. الله پناه نگه دارد. به آنهایی که به الله روز قیامت باور ندارند یا دروغ می شمارند، همین وعده الله تعالی بس است. اما هر کسی که ایمان آورده است به زبان و به دلش، انشاءالله بردبار شده است. و دعا میکنیم که هر یک از ما و شما از آنهایی باشیم که کامیاب شدگان باشیم، هدایت یافتگان باشیم. این سوال اولی قسمت 2 بود و بیایید میبینیم که ها به پیش برآمدن تماشاگران عزیز. محمد عمر خاورشاه طایب صالح و امیر شاه میرزایی آنهایی که در جاهای نمایان هستید. ماشاءالله. دوام میدهیم. گوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. به کیها چنین گفته می شود؟ به مسلمانان، به دروغ شمارندگان قرآن، به جنها، به همه آدمان. کدامش درست است؟ موافقی سوره مومنون آیت های 106 تا 108. کمی کمک من هم بود از این پیش. گوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. بله، به دروغ شمارندگان قرآن. 14 نفر جوابهای درست گفتند. و بیایید ترجمه معنا رو دیده میگذاریم و اکثریت جوابهای درست گفتید. اکثریت جوابهایتون درست بود تماشاگران عزیز. سوره مومنون آیت 105 چنین آمده: و به آنها گفته می شود آیا آیات من در دنیا برایتان خوانده نمی شد تا به آن ایمان بیاورید؟ پس آنها را دروغ می حسابیدید. سوال از تفسیر سعدی. روز قیامت گویند ای پروردگار ما، شوربختی های من بر ما غلبه کرد و ما مردم گمراه بودیم. در دوام آیت چنین آمده است: ای پروردگار ما را از این آتش بیرون آور و باز به دنیا برگردان. اگر دیگر بار به سوی گناه برگشت کردیم هر آینه ستمگاران باشیم. الله تعالی می گوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. پس آن هنگام دعا و امیدشان قطع گردید. از کی؟ از آنهایی که آیتهای الله تعالی را در دنیا حاضر دروغ می شماریدند و بر ضد آنهایی که آیتهای قرآن کریم را با تفسیر و با معنایش به آنهایی که در جهالت هستند وقتی که می رسانند، آنها را برعکس گناهگار در دنیا می حسابند. و امروز هر آنهایی که یک آیت را برای شما، برای آنهایی که یا برای ما، برای آنهایی که نمیدانیم میرسانند، آنها در دنیا گناهگار میشوند. موافقی آنهایی که روز قیامت انشاءالله موافقی خواست الله سبحانه و تعالی، موافق همین آیت هایی که ما و شما این لحظه ها خواندیم جواب میگویند. الله تعالی بر جواب گفته های و زاره های و ناله های آنهایی که امروز بر ضد عالمان مبارزه میبرند، بر ضد آنهایی که
سخنهای الله را برای ما و شما میرسانند، مبارزه میبرند، به آنها الله تعالی روز قیامت و آن نزدیک است، چون همه ما و شما مرده میرویم و این دنیا کوتاه است. به آنها میگوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. امروز آنها کامیابند به گفت خودشان، به مثال زیست دنیایی امروزه خودشان، چون عذاب میدهند کی را؟ مؤمن را. عذاب میدهند کی را؟ مسلمان را. عذاب میدهند کی را؟ آنی که سخن الله سبحانه و تعالی را برای دیگران برده میرساند. آنها را، جانشان را به عذاب میمانند، در خطر دارند در دنیا. اما روز قیامت همه برعکس می شود. یا الله، نخود از الله سبحانه و تعالی نترسیم. یا الله تعالی، چگونه ایمان از دل بعضی ها دور شده است. چگونه میگویند که ما مسلمان و در دولت مسلمانی، یعنی به نام مسلمانی قرار داریم، اما باز مسلمانان دیگر را عذاب میدهند. دعا میکنیم که الله تعالی هدایت کند این گونه انسان ها را، اگر سزاوار به هدایت باشند. و بیایید میبینیم که ها به پیش بر آمدند. عمر محمد خاورشاه طیبه صالح و امیرشاه میرزای فانهایی که در جایهای نمایان هستید. سوال 3. و همچون کسانی نباشد که الله را فراموش کردند دوام دهید. الله چنان کرد که خود را فراموش کنند. بایگری هایشان را فراموش کردند. مردن را فراموش میکنند. چیزی را از یاد نبرند. کدامش درست است؟ موافقی سوره الحشر آیت 19. و همچون کسانی نباشد که الله را فراموش کردند دوام دهید. 18 نفر جوابای درست گفتند. بله، الله چنان کرد که خود را فراموش کنند. با ترجمه معنا می نگریم تماشاگران عزیز. از آن کسان نباشید که الله را فراموش کرده اید و الله نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند. آنها نافرمانند، یعنی فاسقانند. در ترجمه معنا و از تفسیر ابن کثیر چنین آمده است: و ای مؤمنان، از آن کسانی نباشید که الله را فراموش کردند و فرمانهایش را ترک کردند و الله نیز چنان کرد که نصیبه نیک خود را که از عذاب روز قیامت نجاتشان میداد فراموش کنند. آنها فاسقانند، یعنی از طاعت الله تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم بیرون رفتگانند. یعنی دو سوالی که حاضر ما و شما داشتیم تماشاگران عزیز از این پیش و این به هم وابسته است و باید که با احتیاط باشیم، چون بعضی آنهایی که گفته گذاشتیم برای مؤمنان را هر گونه تهمت میکنند، آنها نیز خودشان را مسلمان میشمارند، اما تهمت های زیاد بر مؤمنان میکنند برای آنی که آیت قرآن را برای دیگران میرساند. و این تنها یادرسی است، چون پیامبران گذشته همین کار را میکردند، یعنی پیام الله سبحانه و تعالی را برای قوم خودشان میرساندند. و امروز رسالت پیامبران را اهل علم به دوش گرفتند و
رفتند و دانش را گرفتند و امروز آن دانشی که دارند پهن میکنند بین مردم و در بعضی منطقه ها ممنوع شده است و این در واقع باعث غم و اندوه برای ما باید باشد، چون ما میتونستیم که بشنویم سخن حق را، اما ما آن فرصت را نداریم. چون اگر یک نفر برآمده سخن حق را، یعنی سخن حق، سخن الله را برای ما و شما رساند، وی چون که گفته گذاشتیم به وی تهمت ها می شود و هرچی گپ های دیگر می شود و کم برای ما آن معلوماتی که باید ما می گرفتیم به پورگی نمی رسد. از این خاطر ما و شما، آنهایی که این لحظه ما رو تماشا میکنید، باید که دستگیری کنیم همدیگرمان را، آن اهل علم را، چون درباره اهل علم آیت های قرآن نازل شده که هر کسی که هر چیزی که نمیداند باید از آنهایی که میدانند سوال کند تا که آنها جواب گویند. خب دوام میدیم تماشاگران عزیز که ها پیش برآمدند. محمد عمر طیبه صالح خاورشاه امیرشاه میرزایف، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. سوال 4. وای بر هر دروغگوی دوام دهد. موافق سوره رقم 45 آیت 7 سوره الجاثیه. وای بر هر دروغگوی دوام دهد. کدامش دروغگویی چه است؟ کافر است، گناهکار است، منافق است، زناکار است؟ کدامش درست است؟ سوالی مشکل تر بود و 7 نفر جواب های درست گفتند. بعد از این انشاءالله سوال های خیلی آسان هست، انتظار باشد. وای بر هر دروغگوی گناهکار. بیایید به همین سوره را از آیتی 5 ترجمه معنایش را میخوانیم. آمد و شد شب و روز و رزقی که الله از آسمان میفرستد و زمین مرده را به آن زنده میکند و نیز در وزش بادها عبرت هاست برای عاقلان. در دوامش اینها آیات الله است که براستی بر تو تلاوت میکنیم. غیری الله و آیاتش به کدام سخن ایمان می آورند؟ غیری الله و آیاتش به کدام سخن ایمان می آورند؟ وای بر هر دروغگوی گناهکار. یعنی هلاک باد هر دروغگوی گناهکار. آیت های کلام الله را که به او خوانده می شود می شنود، آنگاه متکبرانه بر کفر دوامت دارد و برای الله و رسولش سر فرو نمی آورد، چنان که گویی هیچ نشنیده است. پس ای رسول او را به عذاب دردآوری که روز قیامت واقع است بشارت ده. از تفسیر ابن کثیر. خب میبینیم که با پیش برآمدند. عمر طیبه صالح خاورشاه امیرشاه میرزایف و محمد، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب و
саволи дигар. оятал курсӣ дар дохили кадом сура аст? Саволи бениҳоят осон аст. Фотиҳа, Каф, Марьям ва ё Бақара. оятал курсӣ дар дохили кадом сура аст аз он сураҳое ки шумо мебинед? абдулло дуруст гуфтед. Тойба Солеҳ, Анас, Идиммо, Одинаева дуруст гуфтед. бубахшед. қариб ки ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, дар сураи Бақара. Сураи Бақара ояти 255 оятал курсӣ аст. ва дар бораи оятал курсӣ ҳадисҳои хеле зиёд низ омадааст. агар хато накунам, тарҷимаи маънои як ҳадисе буд ки ҳар касе ки баъд аз ҳар намоз оятал курсиро мехонад, байни биҳишт ва мурдан аст. Яъне ки мурдан ва биҳишт байни ҳарду аст. Яъне ки вақте вафот мекунад ба биҳишт дохил мешавад. Ба ин монанд ҳадисе ман шунида будам. Бояд тарҷимаи маънои оятал курсиро бо шумо хонда мегузарем, чун аксарият аз мо шумо мехонем, аммо тарҷимаи маънояш чи аст? Дар бораи чи аст оятал курсӣ? хоб, маъбуде ба ҳаққи ҷуз Аллоҳ вуҷуд надорад. Танҳо ӯ сазовори ибодат аст. Зиндаву пойдор аст. Пинак ва хоб ӯро фаро намегирад. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они ӯст. Кист ки назди ӯ шафоат кунад, магар бо изни ӯ. гузашта ва ояндаи эшонро медонад ва аз илми ӯ огоҳ намеёбанд ва ба дониши ӯ иҳота пайдо нахоҳанд кард, магар он миқдор ки ӯ бихоҳад. курсии ӯ осмонҳо ва заминро фаро гирифтааст ва нигоҳдории онҳо барои ӯ гарон нест ва ӯ баландмартабаи бузургвор аст. ин оят бузургтарин оятест дар Қуръон ва онро оятал курсӣ мегӯянд. Тафсири Саъдӣ. Ва аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтед, тамошобинони азиз. ба ҷои аввал Умар, Тойба Солеҳ, Хуваршоҳ, Амиршоҳ Мирзоев ва Муҳаммад баромаданд. Муборак бошад. Умар пайи ҳам ба ҳама саволҳои мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. боварӣ ба тақдир ин аркони ислом аст, аркони шариат аст, аркони имон аст ва ё рукни давлат аст. Кадомаш дуруст аст? Боварӣ ба тақдир кадоме аз ин вариантҳое ки дар пеш аст? Наврӯз Теҷе, ҷавоботон дуруст аст. хеле хуб. ва Абдулло Нурулло ҷавоби дуруст гуфтед. Аркони имон аст ва 17 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Бале, боварӣ ба тақдир ин яке аз аркони имон аст. Умар, Тойба Солеҳ, Амиршоҳ Мирзоев, Муҳаммад ва Хуваршоҳ онҳое ки ҷавобҳои дуруст гуфтед. ва Умар, ба 6 саволи мо ҷавобҳоятон дуруст буд. номи ҳамсари одам чӣ буд? Одами Сафиаллоҳ, номи ҳамсараш чӣ буд? Аз он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед. سی ثانیه وقت داریم. бале, ҷавобҳои дуруст омода расид. Абдулло Нурулло, Анас, Абдулло,
наврӯз теҷе, исматулло ҳоҷиматов, бобои дона, эҳсон ҷалолов. Ҷавобҳоятон дуруст буд ва қариб ки ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. 21 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. ҳаво. ва мегузарем ба саволи дигар. халифаи дуюми мусалмонон кӣ буд? абубакри сиддиқ, усмон ибни Аффон, умари Хаттоб, Алӣ ибни Абу Толиб. Аллоҳ аз ҳамаи онҳо розӣ буд. Кадомаш дуруст аст? ман гуфтам ку дар охир саволҳои хеле оддӣ ва осонро интихоб кардам ва 17 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Умари Хаттоб, Умари Форуқ. Аллоҳ аз вай розӣ буд. дуюмин халифаи мусалмонон. ва хеле хуб, биёед ба саволи охир мегузарем. бо кадом калимаҳо Қуръони Карим нозил шуд? Бидон, бихон, навис ва ё бишнав. Кадомаш дуруст аст? бо кадом калимаҳо Қуръони Карим нозил шуд? бале, 20 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. бале, бихон. ҳамагон медонанд сураи иқра мегӯянд ва аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтанд. бале, табрик мекунам ҳама шуморо, тамошобинони азиз, онҳое ки имрӯз тавонистед дар барномаи мо иштирок кунед ва қисмати хуби барномаи мо омада расид. киҳо дар ҷойи аввал ҳастанд мебинем. Амиршоҳ Мирзоев, муборак бошад ҷойи сеюм. Тобиба Солеҳ, ҷойи ду ва ҷойи аввал насиби. Умар гардид, муборак бошад. ҳамчунин Муҳаммад ва Мадина низ дар ҷойҳои намоён будед. шуморо низ самимона табрик мекунам. як бори дигар тамошо мекунем онҳое ки дар ҷойҳои намоён буданд имрӯз дар барномаи мо. Амиршоҳ Мирзоев, ҷойи се. Тобиба Солеҳ, ҷойи ду ва ҷойи аввал насиби. Умар гардид, муборак бошад. беҳтарин рақобат ва Муҳаммад ҳамчунин Мадина низ дар ҷойҳои намоён будед. шуморо низ самимона табрик мегӯям. тамошобинони азиз, инҷо вақти барномаи имрӯзаи дониш ва санҷиш ба поён мерасад ва як бори дигар ҳама онҳое ки имрӯз дар барномаи мо иштирок карданд ва ғолибият ба даст оварданд, ман шуморо самимона табрик мекунам. дар воқеъ баъзан фикр мекунем ки шояд ки дар барнома мукофот омода кунем, то ки барои шояд гирифтани дониш камтар аз онҳое ки мехоҳанд иштирок кунанд, аммо барои гирифтани мукофот шояд зиёдтар тамошобин ҷамъ шаванд. ва иншаалло мебинем ва агар ки имкон даст дод, боз шояд ин гуна низ кунем дар оянда. аммо ман умед дорам ва орзу дорам ки шумо онҳое ки чанд нафар ҳастед ва ҳамешагӣ дар барномаҳои мо иштирок мекунед, тавсия кунед барномаро ба дигарон, то ки дигарон низ бохабар бошанд, дигарон низ иштирок кунанд ва то ки мову шумо тавонем ғизои маънавӣ гирем. вақт беҳуда ҳам мегузарад, вақтро беҳуда ҳам метавонем зоя кунем. яъне вақте ки савол мекунанд, мегӯянд ки дар як рӯз чанд маротиб китоб мехонӣ? аз 100% камтаринҳо мегӯянд ки бале, ман 1 саҳифа ё 2 саҳифа ё 10 саҳифа китоб мехонам. ва вақте ки боз савол мекунанд, мепурсанд ки дар як рӯз чӣ миқдор вақтатро дар телефон мегузаронӣ? ва ҳеҷ кас худашро фиреб карда наметавонад. албатта мегӯяд ки
قسمت زیادی وقت خودم را، یعنی به تلفن موبیلی و در آن همان تلفن موبیلی در بعض شبکه هایی که بیهوده است می نشینیم و وقتمان را ضایع میکنیم، حیف میکنیم به قول خودمان. این است کمبودی از ما و شما، چون می توانیم وقت خودمان را به هر چیزی گذرانیم که برای ما نه در دنیا و نه در آخرت فایده می آورد. اما بعضی چیزهایی هست که برای ما فایده می آورد و آخرت ما را آباد می کند، از آن بیخبر می مانیم، بی بهره می مانیم و یا وقت خودمان را با آن صرف کردن نمی خواهیم. این است کمبودی از ما و شما. الله کند که هر یک از ما و شما هدایت یافتگان باشیم و خیر و خوش میکنم با شما تا برنامه های آینده. خودتان و نزدیکانتان را حفظ کنید. الله تعالی در پناهش نگه دارد و تا واخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره جین در مکه نازل شده است و از 28 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای پیامبر، الله تعالی به من وحی کرده است که گروه از جین همانا گوش فرا دادند هنگامی که من تلاوت قرآن می کردم، پس چونین شنیدند.
و قومشان گفتند همانا شنیدیم قرآن را، خیلی خوش است در بلاغتش، فصاحتش و در احکام و اخبارش. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. دعوت می کند به سوی حق و هدایت. پس ما به این قرآن ایمان آوردیم و هرگز کسی را در عبادت شریک پروردگارمان نمی سازیم. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و البته عظمت پروردگار ما عالی است، نه همسری گیرد و نه فرزندی دارد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. و به خیرد ما ابلیس درباره الله تعالی سخنان دور از حق می گفت، یعنی گویا که الله شریک و فرزند دارد. تفسیر بغوی. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. و ما هر آینه می پنداشتیم آدم و جین درباره الله تعالی هرگز دروغ نمی گویند، یعنی به الله تعالی شریک و فرزند قرار نمی دهند. تفسیر بغوی. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و نیز مردانی بودند از آدمیان که با مردانی از جین پناه می بردند، پس زیاده کردند مردان جین بر انس‌های پناهجوی ترس و هراس بیشتر را، یعنی این آن پناهبری است که عهد جاهلیت این گونه پناه می بردند و این نوع شرک اکبر است که الله آن را نمی بخشد مگر بعد توبه نصوح. در این آیت هشداری سخت است برای کسانی که به نزد جادوگران و فالبینان می روند. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. و همچنان که شما ای گروه جینها می پنداشتید، انس‌های کافر هم می پنداشتند که الله تعالی هرگز هیچ کس را دوباره بعد از مرگ زنده نمی گرداند. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. و ما گروهی جینها طلب کردیم به آسمان رسیدن را تا بشنویم سخنهای اهل آسمان را. پس آن را پر از فرشتگان نگهبان و قدرتمند یافتیم، با ستارگان انداخته می شود و آن کسی را که به آسمان نزدیک شود. تفسیر طبری. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و ما هر آینه می نشستیم پیش از این به جایهای از آسمان تا بشنویم اخبارش را. پس هر کی اکنون برای گوش کردن نشیند، شهابی را یعنی آتش پاره را در کمین خود یابد که او را سوزانده هلاک می کند. این دو آیت باطل می سازد دعوای جادوگران و فالبینان را که می گویند آنها علم غیب را می دانند و بیخیردان را با این دعوای دروغینشان گمراه می سازند. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. و ما گروه جینها نمی دانیم که آیا برای کسانی که برای زمین هستند بدی مقدر می شود یا پروردگارشان می خواهد برای راستشان ببرد.
وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. و بعضی از ما نیکوکار و صالحند و بعضی از ما غیر این کافر و فاسقند و گروه های گوناگونیم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. و ما یقین دانستیم که الله بر ما قادر است و ما در زیر قبضه و فرمانروایی او می باشیم. پس اگر کاری را به ما خواهد از او گریختن نتوانیم و هرگز نتوانیم سوی آسمان گریختن از عذابش اگر بدی را به ما خواهد. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. و چون قرآن را شنیدیم با آن ایمان آوردیم و اقرار کردیم که قرآن از نزد الله است، پس هر کی به پروردگارشان ایمان آورد پس نه از نقصان حسناتش می ترسد و نه از ستم، یعنی مبادا که در بدیهایش اضافه نشود. تفسیر طبری. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. و هر آینه بعضی از ما جنها مسلمانانند و بعضی از حق دور، پس آنهایی که اسلام آوردند پس آنها قصد کردند راه راست را، یعنی سرفرود آوردند و طاعت برای الله تعالی. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. و اما آنهایی که از راه اسلام دورند پس آنها حزم جهنمند. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. و اگر آدمان کافر و جنهای کافر به راه اسلام می رفتند هر آینه برای آنها آب بسیاری را فرود می آوردیم و رزقشان را در دنیا فراخ می کردیم. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تا آنها را بیازماییم چگونه نعمتهای الله را شکر می کنند و هر کی از طاعت پروردگارشان و گوش کردن قرآن و عمل کردن به آن روی گرداند او را به عذاب سخت در اندازند. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. و هر آینه مسجدها برای عبادت الله یگانه هستند، پس عبادت نکنید در آنجا غیرش را. همانا مسجدها فقط برای عبادت الله یگانه ساخته شدند، یعنی واجب است پاک نگاه داشتن مسجدها از هر گونه چیزهایی که در اخلاص برای الله و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم خلل می‌رسانند. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و چون بنده الله محمد صلی الله علیه و سلم برای پرستش پروردگارش برخاست نزدیک بود که جنها او را بالای هم گرد کنند تا بشنوند از او قرآن را. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. بگو ای پیامبر به آن کافران تنها پروردگارم را
یگانه پرستیش میکنم و هیچ کس را در عبادت شریک او نمیسازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بگو ای پیامبر به آنها البته من نمیتوانم بر شما زیانی برسانم یا برای شما فایده بیاورم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو هیچ کس مرا از عذاب الله نجات ندهد اگر نافرمانی او کنم و من جز او هرگز پناهگاه نمیابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولی آنچه میتوانم رسانیدن پیام او تعالی و انجام دادن رسالت های او می باشد و هر کی الله و پیامبرش را نافرمانی کند پس نصیب او هروین آتش جهنم است که همیشه در آن خواهد بود. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. تا آنگاه که آنچه را به مشرکان وعده داده بودند یعنی عذاب را بینگرند پس خواهند دانست چه کسانی را یارانی ناتوانتر و شماری کمتر بوده است. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ای پیامبر به مشرکان بگو من نمیدانم که آیا آن وعده عذابی که به شما دادند نزدیک است یا پروردگار من برای آن زمان نهاده است. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا. او تعالی دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ کس از خلقش آشکار نمی سازد. یعنی می داند آن چیزهایی را که از چشمان غایب است. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مگر بر آن پیامبری که او را برای رسالتش اختیار کرده است و از او خوشنود باشد پس او را به بعضی از علم غیبش خبردار می کند و برای نگهبانی او یعنی از جین از پیش روی و پشت سرش نگهبان یعنی فرشته قرار می دهد مبادا خبر غیب را ندزدند و به گوش کاهنان نرسانند. تفسیر بغوی. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تا بداند پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبران پیش از او نیز هم پیام‌های پروردگارشان را حق و راست رسانیدند و او هم حفظ کرده شده است از جین همچنان که پیامبران پیشینه حفظ کرده شده بودند و الله تعالی به آنچه در نزد آنهاست از علمهای آشکارا و پنهانی امرها و حکمهای احاطه دارد. چیزی از او فوت نشود و او تعالی همه چیز را به عدد شمار کرده است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. اگر ما و یا ترجمان کجای به خطا راه داده باشد از الله طلب دعا میکنیم که ما را بیامرزد.